चलो, can I start? Okay. The chapter molecular basis of inheritance. What do you mean by inheritance? क्या है inheritance? Transfer of genetic material from one generation to next generation is called as inheritance. And what is responsible for this inheritance? DNA is responsible for this inheritance, right? DNA is one of the nucleic acid, and what is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid, right? And it is made from our DNA is a chain of nucleotides, and then a single nucleotide is made from sugar, nitrogenous base, and phosphate group. And because of the different nitrogenous bases, there are different nucleotides like adenine, guanine, cytosine, thymine. These are nitrogenous bases of DNA. And what is the difference in the RNA? Instead of thymine, there is uracil, right? Then we have seen there are some experiments for the search of genetic material. The first experiment was done by Griffith. Second, Henry McLeod-McCarthy. Third, Hershey and Chase. And finally, they have given the univocal proof that the DNA is a genetic material. Right? Second, next was what the Griffith has used. काय use केलं होतं त्याने? Streptococcus pneumoniae, right? Very good. आणि mice. Streptococcus pneumoniae किती strains होते? कोणते कोणते? R strain आणि S strain. R strain, R stands for rough. S stands for smooth. Rough वाला rough का होता? काय absent होता? म्युकोपॉलिसॅकराइड कोटिंग आणि स्मूथ वाल्याकडे ते प्रेझेंट होते. स्मूथ वाल्याकडे का बरं प्रेझेंट होत होते? बिकॉज स्मूथ वाल्याकडे तो जीन होता. बिकॉज ऑफ द जीन द म्युकोपॉलिसॅकराइड कोटिंग इज प्रेझेंट, राइट? So S becomes virulent or R becomes virulent? S is virulent or harmful because it causes a pneumonia. R is non-virulent, it is harmless, right? So you have seen that he had taken that 4 mice. पहिल्याला कशाने इंजेक्ट केलं? लाईव्ह आर स्ट्रेन, दुसऱ्याला लाईव्ह एस स्ट्रेन, थर्ड हीट किल्ड एस स्ट्रेन आणि फोर्थ लाईव्ह आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन. मग ज्याच्यामध्ये लाईव्ह आर स्ट्रेन इंजेक्ट केला होता दॅट माइस वॉज अ लाईव्ह और डाइड अलाइव. एस स्ट्रेन वाला डेड. देन थर्ड हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला अलाइव आणि हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाईव्ह आर स्ट्रेन वाला हाइड. का बरं? Yes, because S strain has shifted or transferred its DNA into the R strain, and the R strain becomes the virulent now, right? Then, but he failed to explain that what was that actual factor of a cell which has transferred, right? Then, Avery McLeod-McCarthy, there was a trio. They did the next experiment, next step experiment, right? To the Griffiths experiment, and they also used the strains of Streptococcus pneumoniae and then the mice. पण त्यांनी काय केलं? लाईव्ह आर स्ट्रेन घेतले आणि त्याच्यामध्ये मिक्स कोणाला केलं? येस, द बायोमॉलिक्युल्स ऑफ दी एस स्ट्रेन. मग त्यांना कळलं की ज्या याच्यामध्ये आपण डीएनए वाला ट्रान्सफर केला होता तो माईसची, त्या माईसची काय झाली? डेथ. बाकी सगळे कसे होते? लाईव्ह. बट अगेन दे फेल टू एक्सप्लेन की दिस इज द डीएनए, दिस इज द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अँड सो मोर थिंग्स, राईट? दे फेल टू एक्सप्लेन इट. त्यांना समजलं पण त्यांना एक्सप्लेन नाही करता. नेक्स्ट, Hershey and Chase. काय यूज केला? विच बॅक्टेरिया? E. coli. अजून bacteriophage, right? What is bacteriophage? A virus which infects the bacteria. आणि त्याच्यामध्ये त्याने कोणाला लेबल केलं होतं? रेडिओ आयसोटोप्स यूज केले. ते कोणाकोणाचे? फॉस्फरस आणि सल्फर. फॉस्फरसचा पी कुठला होता? 32 आणि सल्फरचा एस 35. व्हेरी गुड. आणि मी कुठली मेथड यूज केली होती? सेंट्रिफ्युगेशन मेथड. त्याच्यासाठी मीडियम काय होतं? फ्लुइड काय होतं? सीझियम क्लोराईड, CaCN2, CsCN2, राईट? मग त्याला कळलं की जिथे जिथे प्रोटीन कोड आहे तिथे त्याला S35 डिटेक्ट झाला आणि ई कोलायच्या डीएनए मध्ये P32 डिटेक्ट झाला. मग ई कोलायला तर लेवल नव्हतं केलं, मग कुठून आला? व्हायरसने त्याला ट्रान्सफर केला. सो व्हॉट वॉज द प्रिन्सिपल फॉर द ग्रिफिथ्स अँड एव्हरी McLeod and McCarthy's experiment? Transformation. आणि ग्रिफिथ Hershey and Chase वाला transduction. What is the difference? Transformation means what? Transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium. आणि transduction म्हणजे virus to bacterium, right? Then we have seen the structure of DNA. त्याचा base pair, त्याचे bonds बघितले आपण. Which bond is present between a sugar and a nitrogenous base? Glycosyl bond. Which bond is present between two nucleotides? Upper and lower. Upper and lower one. दोन बेस पेयर
पेअर कशाने कनेक्टेड असतात कुठल्या बॉन्डने? अरे आपण मला सांगा डीएनएला जर असं कट करायचं असेल स्ट्रँड एक डीएनएचा स्ट्रँड असा पीसेस करायचं असेल कुठला बॉन्ड ब्रेक करायला लागतो? अरे तीनच टाईपचे फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आणि दोन डीएनएचे स्ट्रँड कशाने कनेक्टेड आहे? टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय हायड्रोजन बॉन्ड्स and two base pairs are connected by phosphodiester bond. but डीएनएचे दोन स्ट्रँड सेपरेट करायला कोण यूज होतं? काय ब्रेक करायला लागतात? हायड्रोजन बॉन्ड. तुम्ही कुठल्या एन्झाईमचे हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता? व्हेरी गुड, इट इज हेलिकेज. आणि डीएनएचे पीसेस करायचे असेल तर जे बायोटिकमध्ये लागेल आपल्याला आता त्याच्यासाठी काय लागतं? हां बट ते रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम काय ब्रेक करतं? कुठले बॉन्ड्स? फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. असा कट करायचा असेल तर फॉस्फोडायस्टर, दोन याला सेपरेट करायचं असेल तर हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करायला लागतील, राईट? त्याच्यानंतर आपण बघितलं की डीएनए सेंट्रोलोगमामध्ये पहिलं काय होतं? रेप्लिकेशन. व्हॉट इज रेप्लिकेशन? Yes, when DNA forms its own copy, it is replication, and we are seeing the DNA replication is which type of mode of replication? Semi-conservative mode of replication. तो एक experiment होता, तो Messenson and Starch होता. Remember this, the first three experiment is for this genetic material, but the next is what? It is for the Hershey and Messenson and Starch for the semi-conservative mode of replication, right? Then what is transcription? Okay, we are seeing there are 9 enzyme complex. Can you tell me that? What is the first enzyme which is going to break the hydrogen bond? Say it loudly. Helicase. It is going to break the hydrogen bonds and 2 DNA strands will get separated. Second is topoisomerase, or it is also called as kinase. काय करतात ते? Cut and seek the DNA strands. Third is SSBP, single stranded binding proteins. कशासाठी? To prevent the rebinding of DNA. Next, primase. काय करतं primase? Yes, it synthesizes the RNA primer and few nucleotides are added to start the process. Next, DNA polymerase. DNA polymerase 3, addition of nucleotide. Then sliding clamp to hold the DNA polymerase 3 on a line. Then polymerase 1 to remove the primer. Then ligase to join the Okazaki fragments, and then very good, DNA polymerase 2. आणि DNAचा replication site eukaryotes मध्ये किती असतात? मल्टिपल की एकच? मल्टिपल. आणि प्रोकॅरियोट्स मध्ये सिंगल असते. आणि आपल्याला प्रोसेस स्टार्ट करायचा आहे डीएनएचे जे न्यूक्लियोटाइड्स आहेत त्यांना ना ऍक्टिवेट करायला लागतं. फॉर द ऍक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जे मोनोफॉस्फेट कंडिशन मध्ये होतं त्याला आपण काय करतो? ट्रायफॉस्फेट मध्ये कन्वर्ट करतो, राईट? फॉर दॅट मग स्ट्रँड्सला अनवाइंड करणं, ऑल दोज प्रोसेस. त्याच्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शन. व्हॉट इज ट्रान्सक्रिप्शन? Formation of RNA by using DNA, and so there is a transcription unit for that. And transcription unit चे diagram पण विचारू शकतात ना? What is a diagram? Transcription start होतं टाटा बॉक्स पासून. TA वाला सिक्वेन्स आहे. तिथे येऊन काय जॉईन करतं? प्रमोटर. प्रमोटर म्हणजे काय? सिग्मा फॅक्टर. कोण लागतं अजून? RNA polymerase, which is the main example enzyme for the transcription. आणि नंतर terminator. Terminator was rho factor. How many steps are there of transcription? 3 steps. कुठला? Initiation, elongation, termination. What is initiation? What happens in initiation? Sigma factor. Yes, by the data box recognize when sigma factor or promoter is going to bind that sequence. त्याच्यानंतर second step कुठली आहे? Elongation. कोणाचा रोल आहे? RNA polymerase चा. Prokaryotes मध्ये एकच RNA polymerase आहे, पण eukaryotes मध्ये किती आहेत? 3 RNA polymerase आहेत. इथे जे RNA polymerase यूज होतं ते 1 and 2 आहे की 3 आहे? 2 आहे. mRNA आणि hnRNA साठी mRNA RNA polymerase 2 यूज होतं, राईट? आणि ते दोन फंक्शन करेल, डुअल फंक्शन करेल. कुठले? एक काय करेल ते शिवम? RNA polymerase काय करतं? एक करेल तो अनबाइंडिंग ऑफ DNA स्ट्रँड. DNA स्ट्रँडला ओपन करत जाईल आणि अजून एक काम काय करेल? मागे काय ऍड करत जाईल? न्यूक्लियोटाइड्स ऍड करत जाईल. दिस प्रोसेस शुड बी फॉलोड समवेअर because we don't need to transcribe the whole DNA sequences, right? So we just want that much message which is required for that particular protein. Then RNA polymerase is, yes, it moves forward. It is going to unwind the DNA strand, and finally what will happen? The terminator will come and it is going to terminate the process. And what is a terminator? Rho factor. But for termination
it requires two things. The one is RNA polymerase should be reached to that particular point, and then the terminator, and process is going to terminate. And which form of RNA is formed now? Is it in RNA? No. Then what is it? Very good. It is H in RNA. What is H in RNA? It is heterogeneous nuclear RNA, which contains a coding sequences also, and which contains this message which we don't want. Right? So after that, we are going to do the post-transcription modification or mRNA processing. Right? The two mottos are there behind this. The first is what? As we need only messenger RNA from hnRNA, so we are going to do splicing. And second is what? This whole process, like replication and transcription, is occurring at is inside the nucleus. Kutte hote nucleus मध्ये, right? And the translation is going to happen in cytoplasm. So that mRNA is going to release into cytoplasm from nucleus, right? But what is the problem there? RNase is present. Very good. So to prevent or to escape from that RNase, this should be get modified. Right? So mRNA मध्ये post transcription modification मध्ये first काय बघितलं आपण? Splicing. Yesterday we have talked about that. Right? Splicing मध्ये spliceosome that is going to cut what? Intronal exon? Intron. And seal कोणाला करेल? Exon. And complete messenger RNA is going to form. Right? Second is capping. What is the direction of mRNA? 5 prime to 3 prime direction. Right? मग capping कुठल्या direction ला होते? 5 prime ला. काय add 7 methyl guanosine triphosphate. MGTP किंवा आपण ते लिहिलं होतं वरती MG आणि खाली ट्रिपल P लिहिलेलं असतं. Or it is also called as methylylate. Second is tailing. नंतरचा third step is tailing. Tailing कुठे होते? 3 prime ला. काय add होतं? 200 to 300 adenylate residues, or you can say poly-A tail. आणि त्या स्टेपला अजून काय म्हणतात टेलिंगला? Adenylation. It is also called as adenylation. Right? Yesterday we have started with the translation. Translation मध्ये पहिला पॉइंट काय होता? Genetic code. Right? What is genetic code? Class the genetic code. It is a sequence which is going to determine the protein. Formation of protein is what? Genetic code. मग आपण genetic code चा काय बघितलं? What we are seeing? अच्छा, किती अमाइनो एसिड्स आहेत आपल्याकडे? 20. राइट? कोड आपल्याकडे न्यूक्लियोटाइड्स किती टाइप्स आहेत? 4. पण कोडॉन किती? सॉरी, कोड किती याचा बनेल? 3चा. 3 न्यूक्लियोटाइड्सचा. मग किती कॉम्बिनेशन मिळतील? 64. 64 मधले 3 कसे आहेत? नॉनसेन्स कोडॉन आहे किंवा स्टॉप कोडॉन आहे. कुठले कुठले? UAG, UGA आणि UAA. करेक्ट आहे? तिघं कसं आहेत? नॉनसेन्स किंवा स्टॉप कोडॉन्स आहे. मग ते डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो ऍसिड. पण 61 कोडॉन्स कोड करतात. राइट? मग आपण जेनेटिक कोड मध्ये बघितलं की देयर आर 61 कॉम्बिनेशन फॉर 20 अमाइनो ऍसिड्स. राइट? सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड? इट इज युनिव्हर्सल. कसं असतं ते? युनिव्हर्सल. देन सेकंड, नॉन ओव्हरलॅपिंग. देन पंक्च्युएशन मार्क्स नसतात, कॉमा लेस आहे. देन it has start codon, initiation codon. What is that? AUG, which has dual function. It also codes for methionine amino acid आणि ते प्रोसेसला स्टार्ट पण करतात. नंतर स्टॉप कोडॉन्स पण आहेत. कुठले कुठले? UAG, UAA आणि UGA. राइट? टर्मिनेशन कोडॉन्स बोलतो आपण त्याला. It is non-ambiguous. Means what? For one amino acid there could be more than one codons, but for one code it is going to synthesize only that amino. It is specific for amino acid. Code amino acid साठी specific आहे. आणि degenerate codons म्हणजे काय? There are some amino acid like methionine and tryptophan. They have only one type of codon. त्याच्याकडे एकच type of codon. DNA चा sequence वर DNA वर जो sequence आहे त्याला काय बोलतो आपण? कोडोजन. तो sequence mRNA वर जेव्हा कॉपी केला जातो complementary, that is codons. आणि tRNA वाला anti-codons. Right? So today's topic is what? It is translation. 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 What happens in translation? Yes, formation of protein by using mRNA चा information वरनं काय बनवायचे? Proteins. What are proteins? It is a chain of or the sequence of amino acid. आणि तो amino acid चा sequence का असायला पाहिजे? हा मेसेज कोणावर आहे? mRNA वर. कोणावर आहे? mRNA. पण या प्रोसेस साठी what is required? What is required for this process? Ribosomes. काय लागतात? Ribosomes. दुसरा कोण लागतो आपला वर्कर? tRNA. आणि तिसरं आपलं रॉ मटेरियल काय लागतं? Amino acids. Right? This step is also having this process is also having 3 steps. कुठल्या? पहिली कुठली?
दॅट ओनली. सेकंड कुठले असेल इलॉंगेशन. पण मला सांगा जेव्हा DNA रेप्लिकेशन होत होतं तेव्हा पण काय ॲड व्हायचं तिथे पण इलॉंगेशन. त्या पण रेप्लिकेशन आपण असं वन गो मध्ये शिकलो पण त्याच्यामध्ये पण इनिशिएशन इलॉंगेशन टर्मिनेशन असे 3 पार्ट आहे. इनिशिएशन मध्ये त्या गोष्टी येतात हेलिकेज आहे टोपोआयसोमरेज आहे SSVP आहे हे इनिशिएशन मध्ये होतं. प्रायमर ॲड होणं दिस इज इनिशिएशन. इलॉंगेशन मध्ये काय DNA पॉलिमरेज CA न्यूक्लियोटाइड ॲड करेल स्लाइडिंग क्लॅम्प असेल ओकासारखे फ्रॅगमेंट्स बनतील हे झालं इलॉंगेशन. आणि टर्मिनेशन मध्ये काय होईल मग प्रायमर रिमूव्ह केले जातील ते सगळे जॉईन केले जातील आणि प्रोसेस पूर्ण DNA ओव्हर झालं तर प्रोसेस स्टॉप होईल. राईट. मग हे झालं सगळं रेप्लिकेशनचं. ट्रान्सक्रिप्शनचं तुम्हाला माहितीच आहे प्रमोटर RNA पॉलिमरेज आणि टर्मिनेटर हे 3 फॅक्टर्स आहेत. यांच्यामध्ये काय यांच्यामध्ये पण 3 स्टेप आहेत इनिशिएशन इलॉंगेशन. पण रेप्लिकेशन आणि ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये इलॉंगेशनमध्ये न्यूक्लियोटाइड्स ॲड होत होते बिकॉज पहिल्या रेप्लिकेशनमध्ये DNA पासून DNA बनवायचं तर न्यूक्लियोटाइड ॲड करून बनेल. RNA बनवायचं तर RNA पण काय न्यूक्लियोटाइडची चेन आहे. राईट. ही इथे काय बनवतो आपण प्रोटीन. मग इथे इलॉंगेशनमध्ये काय ॲड होणार आहे प्रोटीन बनवायचं आहे ना ते अमाइनो ॲसिड. ते कोणाचं काम आहे अमाइनो ॲसिडचा. आणि द लास्ट स्टेप इज व्हॉट टर्मिनेशन. इथे पण काय लास्ट स्टेप टर्मिनेशन आहे. फक्त आता इथे काय सीन आहे इथे इनिशिएशनसाठी फॅक्टर कोण असेल तिकडे प्रोसेस इनिशिएट करतो RNA प्रायमर रेप्लिकेशनमध्ये. ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये करतो प्रमोटर. इथे कोण करेल जेनेटिक कोड आठवा प्रोसेस इनिशिएट कोणापासून होईल मिथिऑन ऐवजी कोडॉनपासून स्टार्ट कोडॉनपासून. इथे स्टार्ट कोडॉनचा रोल जेव्हा त्या पूर्ण mRNA जेव्हा पण ऐवजी येईल स्टार्ट कोडॉन प्रोसेस स्टार्ट होईल. आणि टर्मिनेटरचं इथे कोण असेल टर्मिनेशन कोण करेल स्टॉप कोडॉन. आणि तिघांमधला कुठला पण स्टॉप कोडॉन. अंडरस्टूड कळलं इथपर्यंत. सो दिस इज अबाउट दी स्टेप्स. Okay, translation. It is a process of polymerization of what? Nucleotide. How you will define transcription? Polymerization of what? इथे अमाइनो ॲसिड तिकडे काय न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड्स काय ॲड करतो आपण न्यूक्लियोटाइड बनवतो आपण DNA RNA प्रोटीन्स. DNA बनवतो आपण न्यूक्लियोटाइडच्या सिक्वेन्सने. RNA पण बनवतो न्यूक्लियोटाइडच्या सिक्वेन्सने. डिफरन्स काय DNA मध्ये 2 चेन असतील RNA मध्ये एकच चेन असेल इथे प्रोटीनची अमाइनो ॲसिडची चेन असेल. So what is translation? It is a process of what? Polymerization. म्हणजे काय युनिट्स ॲड करणं कोणाचे ऑफ अमाइनो ॲसिड कशासाठी टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. व्हॉट डू यू मीन बाय पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्सलाच पॉलीपेप्टाइड म्हणतात. प्रोटीनलाच काय म्हणतात पॉलीपेप्टाइड. टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन व्हॉट सिक्वेन्स ऑफ कोडॉन्सिल mRNA. कोणाच्या हेल्पने फॉर्म करतो आपण mRNA. समजतंय. सो सिंपल लँग्वेजमध्ये आपण काय बोलतो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय युझिंग mRNA. राईट. इट टेक्स प्लेस इन कुठे आपण बोललो साइट ऑफ ट्रान्सलेशन इज राइबोसोम. कोण आहे राइबोसोम. आता राइबोसोम 2 टाईपचे असतात. प्रोकॅरियोटचे राइबोसोम असतात 70S टाईपचे. युकॅरियोटचे राइबोसोम असतात 80S टाईपचे. Ribosomes consisting of structural RNAs and about 80 types of protein. राइबोसोम कशापासून बनलाय राइबोसोम rRNA पासून बनलाय. कोणापासून rRNA. राईट. त्याच्यामध्ये 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पण प्रेझेंट आहे आणि RNAचे स्ट्रँड्स पण प्रेझेंट आहे. राइबोसोम आता राइबोसोम असं नसतं हे आपण दाखवतोय. राइबोसोमला बाउंडरीज नाही आहे. राइबोसोम डोंट हॅव अ बाउंडरी. राइबोसोमचा तुम्ही आपण 3D स्ट्रक्चर बघितलं ना सो राइबोसोमचा हा काय दिस इज लार्जेस्ट सबयुनिट ऑफ राइबोसोम. हे सगळे rRNAs आहेत आणि हे स्मॉलर सबयुनिट ऑफ RNA. दिस इज स्मॉलर सबयुनिट. हे पण rRNA आणि याच्यामध्ये काय असेल व्हॉट इट हॅव इट इज गोइंग टू हॅव अ येस काय असेल मध्ये अजून प्रोटीन्स असतील rRNA असतील. राईट. आणि काय करेल हे ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन. तर ट्रान्सलेशनसाठी याच्यामध्ये काय येईल याच्यामध्ये आला काय mRNA. हा काय mRNA. मग ट्रान्सलेशनची इलॉंगेशन अशी प्रोसेस असेल किंवा ट्रान्सलेशन अशी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये 3 टाईपचे RNA सोबत काम करताय. समजतंय. हा राइबोसोम कोणी बनवला हा rRNA. हे सगळे rRNA राइबोसोम RNAs आहेत. राईट. हा कुठला RNA विच RNA इज दिस
हा mRNA ज्याच्यावर सगळी प्रोसेस आहे आणि याच्या आधीच कोण येणार आहे आपला व्हॉट इज दिस tRNA. मग तिघा RNA सोबत काम करतात ना या प्रोसेसमध्ये rRNA mRNA tRNA. rRNA चा इथे काय रोल आहे समृद्धी? व्हॉट इज द रोल हिअर ऑफ rRNA? संस्कृती राइबोसोम त्यानेच फॉर्म केलं ना फॅक्टरी rRNA ची राईट. मेसेंजर मॅनेजर कोणाकडे इन्फॉर्मेशन आहे की काय प्रोडक्ट बनवायचं mRNA. वर्कर कोण आहे tRNA. समजतं इथे तिन्ही RNA सोबत काम करतात. आपण जर 3D स्ट्रक्चर बघितलं तर ऑलवेज रिमेंबर आपण बोलतो की एक लार्जर सबयुनिट असतं RNAचं, एक स्मॉलर सबयुनिट असतं, पण ऑलवेज रिमेंबर की इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. राइबोसोम असा ऑर्गेनल आहे जो प्रोकॅरियोट्सकडे पण आणि युकॅरियोट्सकडे पण. इट इज इन प्रोकॅरियोट्स ऑल्सो, इट इज इन युकॅरियोट्स ऑल्सो. एक मिनिट. Yes, so ribosome is like this. Can you see this now? हे असे असतात राइबोसोम्स. ते बघा हे लार्जर सबयुनिट आहे, स्मॉलर सबयुनिट आहे, हा mRNA आहे, tRNA. कुठलीच बाउंड्री नाही. ते दिसतं तसं फक्त पण त्याला अशी स्पेसिफिक प्लाझ्म आपण जे बोलतो ना बाकी बघा मायटोकॉन्ड्रियाला बाउंड्री आहे, येस क्लोरोप्लास्टला बाउंड्री आहे राईट. याला बाउंड्री नाही आहे, हे फक्त असंच आहे. वरती जे मोठं आहे ते लार्जर आणि खालचं जे आहे ते स्मॉलर सबयुनिट राईट. पण काढताना आपण असं नाही काढत. काढताना काय करतो आपण बाउंड्री दाखवतो. आता दोन वेगवेगळ्या टाईपचे राइबोसोम आहे. कोणते कोणते? एक कोणाचा आहे, एक प्रोकॅरियोट्स आणि कोणाचा आहे युकॅरियोट्स आहे राईट. आता दोन गोष्टी अशा आहेत. देयर आर टू थिंग्स इन दिस. काय झालं स्विच काय झालं? अच्छा काय झालं? ऑपरेट करा काय झालं? ट्रॉमा लागला त्याला एवढा डिफिकल्ट याचा टॉपिकचा. एवढा डिफिकल्ट टॉपिक झालं काहीच नाही. कोण सेंड करेल? कुठे जातं? शटडाऊन केला आणि शटडाऊन करून परत झालं. नाही आज बोर्ड चालू होत नाही. अच्छा चालूच नाही केलं मग वेट करायचं चालू करायचं. आता तर पडतं ना त्यांना पण बंद करायला पाहिजे. पासवर्ड करायचा. ए अरे मी तर माहीतच नाही काढला. म्हणून तो बंद झाला.
इंटेलिजंट, तो बोर्ड पण इंटेलिजंट आहे. तेच ना, त्याला ट्रॉमा लागला की अरे मी तर असं समजत होतो, हा अरे नाही असा कसं काय आला. काय 6 होता ना रे. लॉक करून ठेवू आपण त्याला, चुकीचे पासवर्ड टाकतो. 1393 ओके. केला ना, किती वेळेस करू, सगळं टाकून झालं. माझा फोनचा पासवर्ड टाकून दिला. ओके 1363.1. हे काय नकली आहे. 4 वेळेस जेव्हा तो टाकला तेव्हा तो झाला नाही. 1363 नाही, पण तो पण टाकला मी आधी 2 वेळेस, मी तो पण टाकला होता ना. तुम्ही लोक नकली आहे, म्हणजे तुम्ही स्टुडंट्स चुकीचे पासवर्ड सांगता मला. हां चल, RNAचाच ट्रॉमा होता. चल हां, आपण काय बोललो की 2 टाईपचे RNAs असतात. ते काही प्रोकॅरिओट्समध्ये वेगळे असतात आणि युकॅरिओट्समध्ये वेगळे असतात. रायबोझोम्स, नॉट RNA, रायबोझोम्स, राईट. आता कोणते कोणते सेल ऑर्गॅनिल्स जे कॉमन आहे प्रोकॅरिओट्स आणि युकॅरिओट्समध्ये. डिफरन्सेस आहे ना, युकॅरिओट्सकडे न्यूक्लियस आणि अदर सेल ऑर्गॅनिल्स पण असतात. प्रोकॅरिओट्सकडे न्यूक्लियसच नाही आहे, तर सेल ऑर्गॅनिल्स पण काय असतात, ॲब्सेंट असतात, राईट. पण सेल मेम्ब्रेन, रायबोझोम आणि सायटोप्लाझम या 3 अशा गोष्टी आहेत जे प्रोकॅरिओट्सकडे पण आणि युकॅरिओट्सकडे पण आहे. त्यातला एक रायबोझोम पण आहे, राईट. आपण मगाशी त्या दिवशी त्या स्लाईडमध्ये बोललो होतो की प्रोकॅरिओट्समध्ये ते वेट नाही करत की पूर्ण mRNA बनेल, मग mRNAचं प्रोसेसिंग होईल आणि मग प्रोटीन होईल. नाही, काय होऊन जातं, त्यांचं सगळं एकाच कंपार्टमेंटमध्ये चालतं, म्हणून ट्रान्सक्रिप्शन चालू असताच ट्रान्सलेशन पण स्टार्ट होऊन जातं, राईट. आता प्रोकॅरिओटचे जे RNAs आहेत, रायबोझोम्स आहेत, ते 70S टाईपचे आहेत, राईट. आणि युकॅरिओटचे रायबोझोम कसं आहेत, 80S टाईपचे आहेत. S stands for Swedberg's unit. S काय असतं, Swedberg unit. Swedberg unit is a unit to measure the sedimentation rate. सेडिमेंटेशन रेट जो असतो तो मेजर कर, आपण जसं लेंथ मेजर करतो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटरमध्ये, राईट, तसं सेडिमेंटेशन रेट असतो एक ज्याला मेजर करून मग त्यांचं युनिट ठरतं. स्वेडबर्ग युनिट वाईज असतं, राईट. मग प्रोकॅरिओटचं स्वेडबर्ग युनिट काय, 70S. युकॅरिओटचं काय, 80S. आणि आपण काय बोललो, रायबोझोम कसे असतात, इट इज ऑफ 2 सब युनिट, लार्जर सब युनिट आणि खाली कुठलं सब युनिट असं स्मॉलर सब युनिट, राईट. लार्जर आणि स्मॉलर सब युनिट, राईट. आता जेव्हा हे 2 सब युनिट सेपरेट असते, राईट, when these 2 सब युनिट्स आर सेपरेटेड, म्हणजे हा लार्जर झालं आणि हे कुठलं झालं, स्मॉलर सब युनिट, राईट. तर हे जे सब युनिट आहे इट इज ऑफ 60, 40, 100, हां, इट इज ऑफ 50S. कितीचं असतं हे, 50S. आणि हे कितीचं असतं, 30S, राईट. कधी, जेव्हा ते काय, व्हॉट इज दिस, दिस इज द लार्जर सब युनिट, लार्जर सब युनिट. आणि हे कुठलं सब युनिट आहे, दिस इज स्मॉलर सब युनिट, राईट. आणि जेव्हा आपण याला जॉईन करतो, सो पूर्ण जेव्हा रायबोझोम बनतो, दॅट रायबोझोम इज व्हॉट, इज ऑफ हाऊ मच सब युनिट, किती सब युनिट, किती स्वेडबर्ग युनिटचा असतो तो, इट इज ऑफ, येस, किती झाला, 70S, राईट. हां, हा किती जाता, 50Sचा, हा किती जाता, 30Sचा. दोघांना जॉईन केला किती झाला, 70. का, बिकॉज सेडिमेंटेशन रेट कमी होतो जेव्हा यू आर शेअरिंग दिस एरिया. दोन्ही जॉईन झाले ना, सो जेव्हा हा एरिया जॉईन झाला तेव्हा तो काय झाला, येस, सेडिमेंटेशन रेट कमी झालं. जेव्हा सेपरेटली बघितला तर दोघांचं सेडिमेंटेशन रेट हा एकटा होता तेव्हा 50 होता, हा एकटा होता तेव्हा 30 होता. पण जेव्हा सेडिमेंटेशन खाली बसतो ना, मग सेडिमेंटेशन रेट जेव्हा हे दोघं जॉईन केले तेव्हा त्यांनी हा एरिया शेअर केला आणि म्हणून सेडिमेंटेशन रेट काय झाला, कमी झाला. तो शेअर केल्यामुळे 70S झाला, राईट. त्याच्यानंतर आता हा 11th वाला पार्ट आहे. हा परत इकडे जसं युकॅरिओटचं लार्जर स्मॉलर सब युनिट आणि लार्जर सब युनिट. याचं जे हे लार्जर सब युनिट आहे इट इज ऑफ 60S आणि हे वाला किती असतं, 40S, राईट. किती व्हायला पाहिजे होते, 100. किती असायला पाहिजे होते, 100, राईट. पण आता जेव्हा यांना जॉईन करू आपण, ठीक आहे, युकॅरिओटचा रायबोझोम कितीचा असतो मग,
येस जॉईन केल्यावर दिस रायबोसोम इज ऑफ वॉट 80S. अगेन वाय? बिकॉज दे आर शेअरिंग दिस एरिया कॉमनली. मग सेपरेटली बघितलं तर 60-40 आणि एकत्र बघितलं तर 80. दिस इज क्लिअर. हे सेडिमेंटेशन रेट लिहिले. काय लिहिलं? सेडिमेंटेशन रेट. ओके. मग रायबोसोम काय? रायबोसोम इज वॉट? इट इज अ प्रोटीन फॅक्टरी ऑफ अ सेल. सेलची प्रोटीन फॅक्टरी रायबोसोम, ज्याच्यामध्ये काय काय असतं? येस RNAs आणि 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेझेंट. येस. सो इकडे काय की रायबोसोम कन्सिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs and about how many types of proteins? 80 types of protein. Ribosome also act as a catalyst, right? Catalyst means what? Biocatalyst कोणाला बोलतो आपण? एन्झाईम्सला. सो रायबोसोम एन्झाईम्स सारखं पण काम करतं, म्हणून त्यांना रायबोझाईम्स म्हणतात. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन रायबोसोम्स अँड रायबोझाईम्स. रायबोसोम्स आर दी एन्झाईम. वेन रायबोसोम ॲक्ट और RNA जेव्हा एन्झाईम सारखा ॲक्ट करतो त्याला रायबोझाईम म्हणतो आपण. राईट. 23S rRNA इन अ बॅक्टेरिया इज द एन्झाईम, ज्याला काय बोलतो आपण? रायबोझाईम. इम्पॉर्टंट MCQ आहे. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, दॅट इज पेप्टाइडल ट्रान्सफरेज एन्झाईम इन लार्ज सबयुनिट ऑफ रायबोसोम. रायबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड, जेव्हा प्रोटीनचा बॉन्ड फॉर्म करायचा असतो तेव्हा रायबोसोमच्या लार्जर सबयुनिटकडे एक एन्झाईम, ज्याला काय म्हणतात? पेप्टाइडल ट्रान्सफरेज. राईट. सो इन दॅट केस ऑल्सो इट ॲक्ट ॲज अ रायबोझाईम. स्टेप्स ऑफ ट्रान्सलेशन आपण कुठला लिहिला होता? इनिशिएशन, इलॉंगेशन, टर्मिनेशन. त्यांनी अजून एक स्टार्टिंगला सांगितलं, दॅट इज चार्जिंग ऑफ tRNA. वर्करला थोडा ट्रेनिंग द्यायला लागेल तेव्हा तर ते काम करतील ना, राईट. पण tRNAला चार्ज करायला लागेल तेव्हा जाऊन ते पुढे काय करतील? प्रोसेस करतील. राईट. अगेन टेल मी व्हॉट इज अ साईट ऑफ ट्रान्सलेशन? कुठली साईट आहे ट्रान्सलेशनची? रायबोसोम. वर्कर tRNA आणि मटेरियल, रॉ मटेरियल अमायनो ॲसिड. So first is what? Charging of tRNA. The most important part is look at this structure. tRNA जे स्ट्रक्चर आहे त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं 2D स्ट्रक्चर कसं असतं? क्लोवर लीफ मॉडेल. काय बोलतो आपण? क्लोवर लीफ मॉडेलचं असतं. आणि tRNAचं जे 3D स्ट्रक्चर आहे दॅट इज इन्व्हर्टेड एल शेप. तर कसं असतं? इन्व्हर्टेड एल शेप. अगेन इम्पॉर्टंट MCQ. राईट. देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. जेव्हा तुम्ही 2D स्ट्रक्चर बघता इट इज ऑफ क्लोवर लीफ शेप. तुम्ही 11thला ही डायग्राम बघितली आहे. आणि जेव्हा तुम्ही 3D स्ट्रक्चर बघणार आहे तर ते इन्व्हर्टेड एल, उलटा एल, इन्व्हर्टेड एल शेप्ड असतं. राईट. tRNAकडे काय काय असतं बघा. इथे यांच्याकडे अँटीकोडॉन साईट असते. राईट. इथे अँटीकोडॉन म्हणजे याचा अपोजिट, कोणाचा? mRNAचा अपोजिट. राईट. इथे त्यांची अमायनो ॲसिड एक्सेप्टर साईट असते, जिथे अमायनो ॲसिड काय होणार आहे? कालचा व्हिडिओ आठवतोय? एक एक अमायनो ॲसिड येऊन तिथे जॉईन करणार आहे. राईट. याला वॉबल पोझिशन म्हणतात. दिस इज कॉल्ड एज वॉबल पोझिशन. ठीक आहे. ती अमायनो ॲसिड साईट आहे. आता tRNA चार्ज कसे होतात? त्याला दुसरं नाव आहे अमायनो असायलेशन ऑफ tRNA. चार्जिंग ऑफ tRNA म्हणजेच काय? अमायनो असायलेशन ऑफ tRNA. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ATP. आता इथे पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन, मला सांगा अमायनो ॲसिडची जर तुम्ही चेन बनवताय तर मध्ये 2 अमायनो ॲसिडचा मधला बॉन्ड कुठला असतो? पेप्टाइड बॉन्ड. मग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करायला एनर्जी पाहिजे. एनर्जी कोण देतो? ऑब्विसली ATP देतो. फॉर दिस अमायनो ॲसिड ॲज ॲक्टिवेटेड. म्हणजे काय? प्रत्येक अमायनो ॲसिड सोबत कोण जॉईन होतो? ATP. मग ते ॲक्टिवेट होतात अँड लिंक टुगेदर, लिंक देअर कॉग्नेट tRNA इन प्रेझन्स ऑफ अमायनो असाइड tRNA सिंथेटिक्स. कॉग्नेट म्हणजे काय? रिस्पेक्टिव्ह. प्रत्येक tRNAला एक कोण कोण बाइंड करत जाणार आहे? अमायनो ॲसिड. मग tRNA सोबत अमायनो ॲसिडला बाइंड करायसाठी जे एन्झाईम लागतं, व्हॉट इज दॅट एन्झाईम? अमायनो असाइड tRNA सिंथेटिक्स. दस द tRNA बिकम्स चार्ज. आता 3 गोष्टी आहेत, समजता? इकडे लक्ष द्या. रायबोसोम आहे, ज्याच्यामध्ये काय होणार आहे? mRNA येणार आहे. राईट. आणि प्रोसेस स्टार्ट होईल. पण त्याच्या आधी काय होईल? जेवढे पण अमायनो ॲसिड आपल्या सेलमध्ये कुठून आले?
प्रोटीन कसे बनतात आपल्यामध्ये वेगळे आपण प्रोटीन खातोय, त्या खाल्लेला प्रोटीन मला काहीतरी एखादं ब्रेसलेट बनवायचं आहे माझ्या नावाचं, ठीक आहे, माझ्याकडे वेगळंच काहीतरी ब्रेसलेट, ते आणेल, ते पहिले तोडेल, सगळे लेटर सेपरेट केले, आता मला हवं ते बनव. अंडरस्टूड? सेम आहे, आपण रोज प्रोटीन आपणच खातो, अमायनो ॲसिड त्यातनं घेतो, डायजेशन थ्रू अमायनो ॲसिड सगळे सेपरेट होतात, मग जे जे प्रोटीन पाहिजे ते त्याच अमायनो ॲसिडपासून बनवतो. इज इज क्लिअर? मग आता TRNA चार्ज कसा होतो? TRNA आला, TRNAवर अमायनो ॲसिड येईल, अमायनो ॲसिडला TRNAला बाइंड करायसाठी एन्झाईम येईल, अमायनो ॲसिड TRN ट्रान्सफर सिंथेटेज, राईट, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेल, कोणाचा हेल्पने? ATPच्या फॉर्म. मग 3 गोष्टी लागतील, कोणत्या कोणत्या? TRNA लागेल, अमायनो ॲसिड लागेल आणि ATP लागेल, आणि TRNA चार्ज होईल. नंतरची प्रोसेस कुठली आहे? इनिशिएशन. इनिशिएशनमध्ये काय होईल? स्मॉल सबयुनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA ॲट द स्टार्ट कोडॉन. अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. स्मॉल सबयुनिट येईल, त्याच्यावर कोण बाइंड करेल? mRNA. मग MCQ की mRNA लार्जरला बाइंड करतो की स्मॉलरला? स्मॉलरला. स्मॉलर येईल, mRNA बाइंड करेल, आणि मग वरतून कुठलं येईल? लार्जर सबयुनिट येईल. आणि कुठे बाइंड करायला तो mRNAला? स्टार्ट कोडॉनचा येते. कुठे? स्टार्ट कोडॉन. व्हॉट इज अ स्टार्ट कोडॉन? AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन. कोणत्या अमायनो ॲसिडला कोड करतो? मिथिओनिन. व्हेरी गुड. रायबोसोमच्या मध्ये 3 साईट आहे, दिसत आहे EPA. E साईट म्हणजे एक्झिट साईट, P साईट म्हणजे पेप्टायडल साईट, A साईट म्हणजे अमायनो असाइड साईट, राईट? ओके, आता इकडे बघा, इनिशिएटर आहे AUGला, ही P साईट, इथे TRNA आला, कुठला अमायनो ॲसिड आहे? मिथिओनिन. नवीन जो TRNA येईल तो कोणावर येईल? A वर, राईट? मग तो पुढे कुठे शिफ्ट होईल? P, आणि P वाला निघून जाईल. आठवत आहे? आपण व्हिडिओ परत बघू आज. नाव लार्ज सबयुनिट बाइंड्स टू स्मॉल सबयुनिट टू फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. 3 गोष्टी सांगितल्या. पहिले कोणाला? स्मॉल सबयुनिट, त्याच्यावर कोणाला? mRNA, आणि मग आता कोणाला? येस, mRNA कुठे बाइंड? रायबोसोम mRNAच्या कुठल्या पॉईंटला बाइंड झाला? स्टार्ट कोडॉनचा इथे. वरतून कोणाला? लार्जर सबयुनिट, आणि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला. द लार्ज सबयुनिट कन्सिस्टिंग ऑफ, आता हे जे सबयुनिट जे तुम्हाला सांगितलं ना, E साईट, P साईट, A साईट, कोणाकडे दिसतात ते? डायग्राम आठवायचे. कोणाकडे? लार्जर वाल्याकडे की स्मॉलर? लार्जर. सो लार्ज सबयुनिट कन्सिस्टिंग ऑफ अमायनो असाइड TRNA बाइंडिंग साईट, ज्याला काय बोलतात? A साईट. इट कन्सिस्ट ऑफ पेप्टायडल साईट, ज्याला काय म्हणतात? P साईट. रेकग्नायझिंग स्टार्ट कोडॉन AUG, ज्यांनी कुठे, सॉरी, द इनिशिएटर TRNA विच कॅरीज मिथिओनिन. पहिला TRNA नेहमी कोणाला बाइंड घेऊन येणार आहे? मिथिओनिनला, कारण की पहिला कोडॉन नेहमी कुठला असणार आहे? AUG, राईट? सो इट्स अँटीकोडॉन AUG हा कोणावर प्रेझेंट आहे? mRNA वर की TRNA वर? mRNA वर, राईट? आणि त्याचा अपोजिट काय आहे? Aचा अपोजिट U, Uच्या इथे A, Gच्या नंतर C, मग UAC कोणावर येईल आता? TRNA, ज्याला आपण कोडॉन बोलू, कोडेजन बोलू की अँटीकोडॉन बोलू? अँटीकोडॉन. व्हेरी गुड. द इनिशिएटेड TRNA विच कॅरीज मिथिओनिन बाइंड्स टू P साईट. कुठे येईल तो पहिले? P साईटला. इट्स अँटीकोडॉन दॅट इज UAC, दिसत आहे? UAC रेकग्नाइजेस स्टार्ट कोडॉन, तर याला रेकग्नाइज केलं त्याने. सेकंड स्टेप इज व्हॉट? इलॉंगेशन. आता नीट लक्ष द्या. सेकंड अमायनो ॲसिड TRNA बाइंड्स टू A साईट. पहिला कुठे आला आता? P साईटला. दुसरा वाला कुठे येईल आता? A साईटला, राईट? इट्स अँटीकोडॉन बाइंड्स टू सेकंड कोडॉन ऑन द mRNA. पहिला कोडॉन आता AUG. आता दुसरा जो पण, आता हा फिक्स नसतो, प्रत्येक प्रोटीनचा वेगळा असतो. दुसरा जो पण कोडॉन आहे त्याचा अगेन्स्ट हा कुठला असेल? याचा अँटीकोडॉन, राईट? Second codon on the mRNA and a peptide bond is formed between first and second amino acid in presence of peptidal transferase. इकडे लक्ष द्या. हा पहिला वाला आला कुठल्या साईडला? कोणत्या साईडला आला पहिला? TRNA. P साईडला आला. कोणत्या अमायनो ॲसिडला घेऊन आला? मिथिओनिनला. दुसरा कुठला आला? A साईडला. ठीक आहे, तो रिस्पेक्टिव्ह अमायनो ॲसिड असेल. कालचा व्हिडिओ आठवतं? हा कुठे शिफ्ट होईल आता? इथे. या दोघांचा मध्ये बॉन्ड क्रिएट होईल. 2 अमायनो ॲसिडचा मधला बॉन्ड कुठला असतो? पेप्टाइड बॉन्ड. आणि पेप्टाइड बॉन्ड बनण्यासाठी जे एन्झाईम लागलं ते कुठलं होतं? पेप्टाइडल ट्रान्सफरेज. आत्ताच याच्या आधीच्या पार्टमध्ये तुम्ही बघितलं, हे एन्झाईम कुठून आलं? एन्झाईम कुठून आला? आत्ताच आपण बघितलं, रायबोझाईम्स असतात. नाही ना, लार्जर सबयुनिटकडे हे एन्झाईम असतं. आत्ता आपण बघितलं ना इथे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, लगेच विसरतात बॉन्ड. पेप्टाइडल ट्रान्सफरेज एन्झाईम इज लार्ज सबयुनिट ऑफ रायबोसोम. समजतंय? 2 अमायनो ॲसिडच्या मध्ये लार्जर सबयुनिटकडे हे चालू कुठे आहे मला सांगा? हे अमायनो ॲसिड, सिम्पल क्वेश्चन होता ना. अमायनो ॲसिड एकमेकांना कुठे जॉईन होत आहे? लार्जर सबयुनिट ऑफ, ऑब्विसली एन्झाईम हे कुठे असणार आहे? लार्जर सबयुनिट ऑफ mRNA, रायबोसोमकडे. फर्स्ट अमायनो ॲसिड अँड इट्स TRNA आर ब्रोकन,
right? Its tRNA is removed from P site to E site and second tRNA from A site is pulled up to the P site. काय सिंपल आहे, हा काय होईल याच्यापासून तुटून जाईल, दिसतंय? हा जो tRNA होता हा काय निघून जाईल, बाहेर निघून जाईल आणि हा कुठे होईल आता, पुढे शिफ्ट करेन, इथे काय होईल आता, तिसरा येईल, दिसतंय? तो निघून गेला, हा असा आला, असं येत जाईल आणि हे प्रोटीनची वरती वरती काय फॉर्म होत जाईल, चेन फॉर्म होत जाईल, राईट? This process are repeated for the other codons. This tRNA is removed from P site and the second tRNA is, from the A site is pulled to the P site along with the mRNA. This is called as translocation. आता मला सांगा इथे राइबोसोम मूव करताय की mRNA मूव करताय? राइबोसोम, ऑलवेज रिमेंबर. हा mRNA राइबोसोम मूव करणार आहे पुढे, मग त्याला ट्रान्सलोकेशन म्हणतात. काय म्हणतात? ट्रान्सलोकेशन. ओके, ट्रान्सलोकेशन मध्ये डिफरन्स आहे. ट्रान्सलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय mRNA आणि ट्रान्सलोकेशन काय आहे, राइबोसोम पुढे राइबोसोम पुढे 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 जात जाईल, त्याला बोलतात ट्रान्सलोकेशन. ड्युरिंग ट्रान्सलेशन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर अदर कोडॉन्स इन mRNA. ड्युरिंग ट्रान्सलेशन राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन. कोण मूव करत आहे? राइबोसोम. रिमेंबर mRNA असं पुढे पुढे नाही जाणार, कोण पुढे जाईल? राइबोसोम जातो, त्याला ट्रान्सलोकेशन म्हणतात. आणि द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन. तुम्हाला माहिती आहे टर्मिनेशन कसा प्रोसेस कशी टर्मिनेट होणार आहे? स्टॉप कोडॉन. व्हेन अ रिलीज फॅक्टर बाइंड्स टू स्टॉप कोडॉन द ट्रान्सलेशन टर्मिनेट. कोण आला इथे? UA. अजून कोण येऊ शकत होता? UAGA किंवा UGA. द पॉलीपेप्टाइड ऑन tRNA आर रिलीज फ्रॉम राइबोसोम. मग पॉलीपेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन, त्याच्यापासून काय होऊन जाईल? रिलीज होऊन जाईल. अँड द राइबोसोम डिसोसिएट इनटू लार्जर अँड स्मॉलर. राइबोसोम पण काय होतील एकमेकांपासून वेगळे होऊन जातील, लार्जर आणि स्मॉलर सबयुनिट. ओके, हे परत त्याच स्लाइड आहे. अगेन दॅट सेम स्लाइड, फक्त त्यांनी इन ॲक्शन म्हणजे एक 1 by 1 सांगितलं आणि एक स्लाइड ही ॲड केली आहे की अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम असोसिएटेड विथ अ सिंगल mRNA फॉर ट्रान्सलेशन इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम. कधी कधी काय होतं, एकासाठी खूप सारे राइबोसोम काय होतात, अटॅच्ड होतात, राईट? अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम असोसिएटेड विथ सिंगल mRNA. कॅन यू सी दिस? हा एक mRNA पण काय मल्टिपल राइबोसोम्स, राईट? मग त्यांना काय बोलतात? पॉलीराइबोसोम्स, राईट? किंवा पॉलिसोम्स. And mRNA has additional sequences that are not translated. नीट लक्ष द्या, mRNA वर असे काही सिक्वेन्सेस आहेत जे ट्रान्सलेट नाही होत, त्यांच्यापासून अमायनो ॲसिड नाही बनत, अशा रिजन्सला काय बोलतात? अनट्रान्सलेटेड रिजन, UTR बोलतात. खूप इम्पॉर्टंट MCQ आहे. व्हॉट आर UTRs? अनट्रान्सलेटेड रिजन्स ऑफ mRNA. UTRs आर प्रेझेंट ॲट बोथ दी एंड्स. कुठेही असू शकतात, 5 प्राईमला पण असतात किंवा 3 प्राईमला पण असतात. दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट ट्रान्सलेशन प्रोसेस. ठीक आहे, कशासाठी रिक्वायर्ड आहे? ट्रान्सलेशन नीट होण्यासाठी ते UTR इम्पॉर्टंट आहे. इज क्लिअर? आणि हे मग ते काय येते, तीच प्रोसेस आहे बरं. ओके, मग सिम्पल मला सांगा किती स्टेप्स आहे ट्रान्सलेशनच्या? हाऊ मेनी स्टेप्स आर देअर? येस, कोणत्या कोणत्या आहेत? 4 स्टेप्स आर देअर. चार्जिंग ऑफ tRNA, राईट, ज्याच्यामध्ये ATP लागणार आहे, tRNA लागणार आहे, अमायनो ॲसिड लागणार आहे. सेकंड स्टेप नेक्स्ट कुठलं होतं? पहिलं होतं चार्जिंग, राईट. दुसरं काय होतं? चार्जिंग ऑफ वॉट? tRNA, राईट. नेक्स्ट कुठलं होतं? इनिशिएशन. प्रोसेस इनिशिएट कशी होते? येस, पहिलं काय येतं? स्मॉलर सब युनिट, राईट. पहिले काय येतं? स्मॉलर सब युनिट. नंतर कोण येतं? त्याच्यामध्ये mRNA. त्याच्यानंतर त्याच्यावर कोण येतं? लार्जर सब युनिट. कोण येतं? लार्जर सब युनिट, राईट. ओके, मग हे काय झालं? इनिशिएट होईल. नंतर कोण येईल त्याच्यावर? येस, इलॉंगेशन स्टार्ट होईल. इलॉंगेशनच्या वेळेस, इनिशिएशनच्या वेळेस काय कोडॉन? AUG कोडॉन डिटेक्ट होईल. AUG कोडॉन आल्यावर कोण येईल? येस, फर्स्ट tRNA. कोण येईल? फर्स्ट tRNA. कोणाला घेऊन येईल? कोणतं अमायनो ॲसिड? मिथिओनिन. कोणाला घेऊन येईल? मिथिओनिनला. मग हे काय असेल? काय आलं आपलं? हे स्मॉलर सब युनिट. त्याच्यावर कोण आलं? कोणाला? mRNA. स्टार्ट कोडॉन कुठला होता? AUG. मग त्याच्यावर कोण आलं नेक्स्ट? लार्जर सब युनिट. कुठल्या साईट होता? P साईट आणि A साईट. मग त्याच्यानंतर पहिला कोण आला? व्हॉट इज द फर्स्ट? इकडे काय आला? फर्स्ट tRNA आला आणि तो काय घेऊन आला? एक अमायनो ॲसिड, राईट. त्याच्यानंतर इलॉंगेशन. सेकंड स्टेप कुठली आपली? इलॉंगेशन. थर्ड स्टेप, सॉरी. इलॉंगेशनमध्ये काय होईल? येस, काय होईल इलॉंगेशनमध्ये? दुसरा tRNA. कुठे येईल आता सेकंड tRNA?
येस कुठल्या साईडला परत हे स्मॉलर सब युनिट होता, हा आर एन होता, हे लार्जर होतं राईट. हा जो आहे इथे दुसरा टी आर एन येईल, त्याच्याकडे काय असेल दुसरं अमायनो ॲसिड, इकडचा आणि इकडनं अमायनो ॲसिड काय होईल जॉईन होईल आणि इकडचा टी आर एन ए निघून जाईल राईट. मग आता इकडचा आणि इकडचा टी आर एन ए कशाने जॉईन झाला, पेप्टाईड बॉन्ड्सने, सॉरी अमायनो ॲसिड. पेप्टाईड बॉन्ड कोणी फॉर्म केला, पेप्टाईडल ट्रान्सफरेज जे लार्जर सब युनिटमध्ये राईट. हे झालं इलॉंगेशन. परत बघा आता हा काय होईल, हा इकडे शिफ्ट होईल राईट. कसा, इकडे बघा हे लार्जर सब युनिट राईट, हा इकडे शिफ्ट झाल्यावर याच्याकडे किती अमायनो ॲसिड होते किती अमायनो ॲसिड होते, 2 होते ना, किती होते 2, इकडे शिफ्ट झाला. आता हा नवीन आला, याच्याकडे परत काय अमायनो ॲसिड, परत हा याला काय झाला जॉईन झाला, किती बनले 3. परत हा कुठे गेला, इकडे शिफ्ट झाला, किती आले याच्याकडे आता 3. हा परत किती घेऊन आला 4 घेऊन आला, परत हे जॉईन झाले, समजतंय. आणि टी आर एने बाहेर जात जाईल आणि हा वाला पुढे ए साईडला, पी वाला कुठे शिफ्ट होत जाईल, ए वाला कुठे शिफ्ट होत जाईल पीला, पी वाला एक्झिट. परत असं चालत चालत काय फॉर्म होईल अमायनो ॲसिडची चेन. आणि मग मध्येच कुठेतरी एम आर एन एकडे काय होऊन जाईल, यू ए ए, यू जी ए किंवा यू ए जी, कोणता तरी स्टॉप कोडॉन प्रोसेस काय होईल, स्टॉप होईल. हे सगळे एकमेकांपासून डिसोसिएट होईल. टी आर एन ए वेगळीकडे जाईल, रायबोझोम प्रोटीनची चेन दुसरीकडे जाईल, स्मॉलर सब युनिट दुसरीकडे आणि लार्जर सब युनिट दुसरीकडे राईट. सो दिस इज अबाउट वॉट, हे काय होतं ट्रान्सलेशन. काय नाव होतं रे काल त्या याचं, कोण आवाज काढतोस. Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally... हे इन्व्हर्टेड एल शेप आहे आणि 2D स्ट्रक्चर कसं आहे, फ्लोअर लिप. broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique root RNA called poly-A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl or P site and the aminoacyl or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA,
and the next genome enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site DNA. The ribosome moves along the line and reaches the RNA center. When a stop codon is encountered at the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. ओके समजलं ते कसं मूव्ह करतं मग जेव्हा रायबोसोम मूव्ह करतो दॅट प्रोसेस इज what is that process when the ribosome moves along the mRNA? Translocation. Very good. It is called as translocation. So make your own notes now. Give the heading translation. जसं जसं समजत जाईल तसं तसं बनवा. तर रायबोसोम मध्ये इन्फॉर्मेशन पण द्या नंतर हा की रायबोसोम कुठल्या टाईपचे असतात हां ॲज अ विश हेडिंग द्या आपण गिव्ह द हेडिंग काय हेडिंग देणार